સો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ લર્ન કરતા હતા અને એની અંદર આપણે પેર ઓફ ઓવરીઝ જે છે રાઈટ એનું ડિટેલિંગ આપણે કમ્પ્લીટ જોયું હતું. એક્સટર્નલ સ્ટ્રક્ચર અને ઇન્ટરનલ સ્ટ્રક્ચર આપણે લર્ન કર્યું હતું. સો નાવ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી સેકન્ડ ટોપિક, દેટ ઇઝ ઓવિડક્ટ ઓર fallopian tube. તો fallopian tube location, definitely it is extending from the periphery of each ovary and then it joins to the uterus. ઓકે, તો બંને સાઈડથી ઓવરીઝમાંથી નીકળે છે અને ગર્ભાશય પાસે જે છે એ જોઈન્ટ થઈ જાય છે. લેન્થ ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી 10 to 12 centimeter and function, definitely it transports the ova from ovaries to uterus. The front part, initial part, anterior part of the oviduct is called as a oviduct funnel or it is called as a infundibulum, right? ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું અંડવાહિની નિવાપ. તો oviduct funnel, as the name suggests, it is a funnel shaped structure, ગળણી આકારનું છે, and it's open ended, right? It is open from the ovary side so that it can help, it can collect the ovum, right, when the process of ovulation is executed. So it is open end and a funnel shaped structure. Here you can just see that this is ovary and this is the open end of the fallopian tube, right, which is infundibulum. Infundibulum on again on the anterior side it is having a finger like projection જે આપણે જોયું હતું અને એને આપણે કહ્યું હતું ફેમ્બ્રી, right? Again we'll take that, but yes, this is very important. કદાચ આપણે ડિસ્કસ આગળ કરી ચૂક્યા છીએ, but still very important point that it is very close to ovary but it is not attached to this. Okay, so let's see a diagram, right, for understanding this. Now you can have a clear cut idea that it is very close to ovary but it is not actually attached to the ovary. Okay, so from this diagram you can definitely now can very clearly understand what I was trying to say. Fine. So what is fimbriae? Fimbriae is a finger like projection, right? Many projections are there, so finger like projections which are present in the edges of infundibulum, right? So this is just, we are revising the details which we have checked. Fine. So function is definitely they will help in collection of ovum just after the ovulation. Okay, so this is regarding infundibulum. Next is the ampulla, which is a wider part of the oviduct, right? ગુજરાતીમાં આપણે તુંબિકા એવું નામ આપ્યું હતું, slightly bulged part, and just after ampulla you have a narrow part, right, which is the last part of the oviduct, and that is called as a isthmus. So isthmus is having a narrow lumen and definitely it is this part which joins the uterus. Okay, so here also you can just see that, right? So these are isthmus. Isthmus આપણે એક્ઝામ્પલ બહુ સારું લીધું હતું. જો કદાચ આઈધર સાઈડ વોટર હોય અને વચ્ચે કનેક્ટિંગ લેન્ડ હોય તો એને આપણે શું કહેશું? ઇથમસ કહેશું. સો જસ્ટ લાઈક યુ કેન કન્સિડર that this part of the oviduct or fallopian tube, it is connected with the uterus by this narrow part and that is isthmus. That is what we mean by isthmus. Okay, so what is ovulation? Ovulation is a rupture, is a process by which rupture of Graafian follicle occur to release the secondary oocyte, right? That generally is referred as a ovum, but ideally it is secondary oocyte from the ovaries, and this happens on the 14th day, exactly 14th day of the menstrual cycle, right? Considering that there are 28 days of the menstrual cycle, right? Definitely it is a biological process, so there is a chance that it could release there may be a plus or minus, right? So say for example you normally consider as a 14th day, but then it could be variable from 11 to 17 day, right? Depending on the time of the menstrual cycle, right? There could be plus or minus few days, and in that case the time duration varies. But definitely if it is, you are considering normal menstrual cycle, it is of 28 days, and then in that case the ovulation definitely will occur at the 14th day. So if someone asks you what is ovulation, this is the definition. Why these Graafian follicle ruptures, that definitely we'll see in the process of oogenesis, right? ગુજરાતીમાં આપણે કહેશું અંડપાત, right? અંડકોષ જે છે એ બહાર નીકળવાની ઘટના, right? ઓવરીમાંથી અંડપિંડમાંથી નીકળવાની ઘટનાને કહેશું અંડપાત.
Collected ovum definitely will move forward in the fallopian tube, but then question is how it will move, because it is largest cell of the human body. Maybe we have discussed in the earlier lecture that movement is facilitated by the ciliated cells, right? So in that case we'll call it as a ciliated movement. પક્ષમીય હલનચલન, લોકોમોશન અને મૂવમેન્ટ વાળા ચેપ્ટરની અંદર આપણે લર્ન કર્યું હતું. પણ અહીંયા ખૂબ સરસ મજાનો ડાયાગ્રામ જે છે એની મદદથી આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. So this is the diagram. You can just see that presence of cilia, right? These are presence of cilia, right, on the cells which are lining the fallopian tube, and this will help in a continuous movement of the ovum, right? So it will definitely will move in the fallopian tube, right, and then finally it will be traveling to, you can say that, uterus. Okay, so this fallopian tube from both sides will join and then it will form the uterus. Yes, now if insemination occurs, that is release of semen in vaginal cavity, then this semen, that is sperms which are present in the semen, they will travel through cervix, then uterus, and then they will move to fallopian tube. And this fallopian tube, if they are meeting at ampullary isthmic junction, right, ampullary isthmic junction मतलब કે એમ્પ્યુલા અને ઇથમસ બંનેનું જોડાણ સ્થળ, તો ત્યાં જે છે જો કદાચ ભેગા થશે ઓવમ અને સ્પર્મ, then it will result in fertilization, otherwise not. So this is site of fertilization. Okay, so this is a frequently asked question. If someone asks you what is site of fertilization, answer will be ampullary isthmic junction. તો જે આપણે વાત કરી હતી ઓવ્યુલેશન જે છે એ 14th ડેના થાય, અને એ કેસની અંદર આપણે કીધું કે ભાઈ ઓન એન એવરેજ જે છે ચાન્સીસ ખરા કે ઓવ્યુલેશન કદાચ એકાદ દિવસ 2 દિવસ વહેલું પણ થયું હોય, અથવા તો 1-2 દિવસ મોડું પણ થઈ શકે, અથવા તો ઓવ્યુલેશન થયા પછી પણ ત્યાં સેકન્ડરી ઉસાઇડ ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર અમુક દિવસો સુધી, અમુક કલાકો સુધી રહી શકે. તો એ કેસની અંદર જો નોર્મલ મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ આપણે 28 દિવસનું ગણીએ, તો આ 28 દિવસમાંથી 11મો દિવસ અને 17મો દિવસ, રાઈટ, ધ ડેઝ બિટવીન 11 to 17, these are considered as best to get conception, or what you call as a to get pregnancy. So chances of fertilizations are only in these days, right? This is we'll learn in natural method of the family planning, રાઈટ, કે કન્સીવ કરવા માટેની ડેટ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલમાં કઈ હોય અને સેફ ડેટ જે છે એ કઈ હોય, રાઈટ. તો એ આપણે જોશું જ્યારે ત્યારે, પણ ડેફિનેટલી એના માટે આપણને એ ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે સાઇટ ઓફ ફર્ટિલાઇઝેશન શું. તો જે જગ્યાએ સ્પર્મ અને સેકન્ડરી યુસાઇડ ભેગા થાય અને ફલન થાય, રાઈટ, એને આપણે કહીશું ફલનનું સ્થાન, જ્યાં ફલિતાંડ રચાય ત્યાં, ઝાયગોટ ફોર્મેશન થાય ત્યાં, અને એ છે એમ્પ્યુલરી ઇથમિક જંક્શન. ઓકે, તો આ સાથે આપણે ઓવિડક્ટની બધી ડિટેલ્સ જે છે પૂરી કરી છે. મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી નેક્સ્ટ ઇઝ યુટેરસ, ગર્ભાશય, રાઈટ. સિનોનિમ આપણને ખ્યાલ છે, લેમેન લેંગ્વેજમાં આપણે કહીશું વોર્મ અથવા તો કુક, રાઈટ. તો ગર્ભાશયને કુક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લોકેશન જો તમને યાદ હોય તો આપણે લેટરલ વ્યૂ જે આપણે જોયો હતો, રાઈટ, તો એની અંદર આપણે જોયું હતું, તો ઇટ વોઝ બિટવીન યુરિનરી બ્લેડર એન્ડ રેક્ટમ. તમે એ ડાયાગ્રામ ફરી પાછો જોશો તો તમને ખૂબ જ ઇઝીલી આ સમજાઈ જશે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ લોકેટેડ બિટવીન યુરિનરી બ્લેડર એન્ડ રેક્ટમ. મૂત્રાશય અને મળાશયની બિલકુલ વચ્ચે જે છે એ ગર્ભાશયની ગોઠવણી હોય છે. નાઉ મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી ડિટેલ્સ ઓફ ધી સ્ટ્રક્ચર. તો સ્ટ્રક્ચર જે છે એનો શેપ આપણને એક્ઝેક્ટલી ઇન્વર્ટેડ પિયર જેવો દેખાય છે. સો ધીસ ઇન્વર્ટેડ પિયર શેપ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ પીરીફોર્મ શેપ, રાઈટ. ઊંધા નાસ્પતિ જેવું દેખાય છે. ફરી પાછો જો તમે ડાયાગ્રામ જોશો તમારો, રાઈટ, ટેક્સ્ટ બુકનો ડાયાગ્રામ જોશો તો તમને બહુ ક્લિયરલી ઇન્વર્ટેડ પિયર સ્ટ્રક્ચર, ઊંધા નાસ્પતિ જેવું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ દેખાશે. વી નો દેટ ઇટ ઇઝ થિક વોલ્ડ મસ્ક્યુલર સ્ટ્રક્ચર, અને જે મેજર બલ્ક જે બનાવી આપે છે સ્ટ્રક્ચર, દેટ વી ડેફિનેટલી રિફર્ડ એઝ એ માયોમેટ્રિયમ. જે મિડલ પાર્ટ જે છે મસ્ક્યુલ સ્મૂથ મસલ બનેલું, એકદમ જે કહી શકાય કે જાડું જે છે સ્નાયુલ્સ જે કહી શકાય રચના, એવી પ્રકારની સ્ટ્રક્ચર જે છે એ યુટ્રસની જોવા મળે છે. આવું થિક મસલ્સ જે છે એ અહીંયા જરૂરી છે, કારણ કે જ્યારે પણ ચાઇલ્ડ બર્થ થવાનું હોય
તો એના ફેસિલિટેશન માટે આવા મસલ્સનું સ્ટ્રોંગ કોન્ટ્રેક્શન જરૂરી હોય, રાઈટ. તો એ માટે જે છે અહીંયા સ્મૂથ મસલ્સ જે છે એકદમ થીક આવેલા હોય છે. જસ્ટ લાઇક ઓવરી, યુટેરસ ઓલ્સો ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ligaments which are attached to pelvic wall, right. તો લિગામેન્ટ મતલબ કે એ લિગામેન્ટની જેવા મજબૂત હોય એવી કનેક્ટિવ ટિશ્યુ જેની આપણે અહીં વાત કરીએ છીએ. ફંક્શનલ ઇમ્પોર્ટન્સની જો વાત કરીએ તો ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ લિવિંગ પ્રોસેસીસ અહીંયા એક્ઝિક્યુટ થાય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ ધી સાઇટ ઓફ રિલીઝ ફોર મેન્સ્ટ્રુએશન. સો મેન્સ્ટ્રુએશન અકર્સ હિયર. સેકન્ડ, જો કદાચ ફેલોપિયન ટ્યુબની અંદર એમ્પ્યુલરી ઇથમિક જંક્શનની અંદર ફર્ટિલાઇઝેશન થશે તો એ ફર્ટિલાઇઝડ એગ, રાઈટ, જે ઝાયગોટ હશે એ ધીમે ધીમે જે છે એ ક્લેવેજની પ્રોસેસથી એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ તો ફેલોપિયન ટ્યુબમાં ચાલુ થઈ હશે, પણ એ ધીમે ધીમે મૂવ થતું થતું ક્યાં સુધી આવશે? યુટેરસ સુધી આવશે. એન્ડ ધેન ઇન યુટેરસ there will be implantation. તો મતલબ કે ફર્ટિલાઇઝડ ઓવમ કોઈ પૂછે કે એ ઇમ્પ્લાન્ટ ક્યાં થાય, રાઈટ, સ્થાપન ક્યાં થાય એનું, તો આન્સર આવશે યુટેરસમાં. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ ઇમ્પ્લાન્ટેશન એટલે કે ફલિત અંડકોષોનું સ્થાપન અને ડેવલપમેન્ટ ઓફ એમ્બ્રિયો અકર્સ ઇન યુટેરસ. થર્ડ ઇઝ ડેફિનેટલી વોટ વી જસ્ટ ડિસ્કસ રાઇટ નાઉ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ એમ્બ્રિયો, રાઈટ. તો 9 મહિના સુધી બાળકનો જે પણ કંઈ વિકાસ થાય, ગર્ભનો જે કંઈ વિકાસ થાય એ બધો જ જે છે યુટ્રસમાં થાય છે, રાઈટ. સો ધીસ 3 પ્રોસેસીસ, મેન્સ્ટ્રુએશન, ઇમ્પ્લાન્ટેશન ઓફ ફર્ટિલાઇઝ ઓવમ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એમ્બ્રિયો અકર્સ હિયર, રાઈટ. જો ફર્ટિલાઇઝડ ઓવમ જે છે એ ઇમ્પ્લાન્ટ થયું તો 9 મંથ સુધી આ પ્રોસેસ ચાલુ થશે. પણ ઇનકેસ જો ફર્ટિલાઇઝેશન એમ્પ્યુલરી ઇથમિક જંક્શનમાં નથી થયું તો એન્ડોમેટ્રિયમ જે છે એ સ્લોગ્સ ઓફ થશે, રાઈટ, ફોલ ઓફ થશે, અને એ કેસની અંદર એ પ્રોસેસને આપણે મેન્સ્ટ્રુએશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ડેફિનેટલી આપણે ઇનર સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું યુટ્રસનું. 3 લેયરનું બનેલું હોય છે, એન્ડોમેટ્રિયમ, માયોમેટ્રિયમ એન્ડ એપીમેટ્રિયમ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર કદાચ નાનું મોટું કદાચ મારાથી બોલવામાં રહી ગયું હોય તો જસ્ટ જોઈ લેજો. એપીમેટ્રિયમ ઇઝ ઓલ્સો રિફર્ડ એઝ એ પેરીમેટ્રિયમ, રાઈટ. બંનેનો મતલબ સેમ જ થશે. એપીનો મતલબ પણ થશે ફરતે અને પેરીનો મતલબ પણ થશે ફરતે, બહારની સાઈડ આવેલું હોય એ. ઓકે, ચલો ફરી પાછું એન્ડોમેટ્રિયમ. Can just see that this is the innermost layer, highly vascular structure, right, and we know that metrium refers to uterus, endo refers to inside. So this is an inner glandular layer which lines the uterine cavity, right. If a fertilized egg, if fertilization occurs, then the implantation of fertilized egg definitely occurs in this glandular layer. અહીંયા શું કામે? કારણ કે એક તો એ અંદરની સાઈડ જે છે આવેલું છે, તો સીધી વસ્તુ છે કે એગ જે છે એ સીધું જ ત્યાં જે છે ઇઝીલી ઇમ્પ્લાન્ટ થઈ શકે, રાઈટ. બહુ વધારે ડીપ તો નહીં જઈ શકે, પણ એ એન્ડોમેટ્રિયમની અંદર બિલકુલ જે છે એ ખૂપી જશે, રાઈટ. અને પછી ત્યાં બ્લડ વાસ્ક્યુલારિટી, રાઈટ, રુધિરવાહિનીઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવેલી હોય, અને એ કેસની અંદર બ્લડ હોય તો જ કોઈ પણ ઓર્ગન ડેવલપ થઈ શકે, તો જ કોઈ પણ લાઈફ ડેવલપ થઈ શકે, બાકી થઈ શકે નહીં, રાઈટ. સો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધી સ્પેસ ફોર ન્યુટ્રિશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. ઓકે, ઇફ બાય ચાન્સ વુમન ડઝ નોટ કન્સીવ, રાઈટ, પ્રેગ્નન્ટ નહીં થશે, રાઈટ, અને એ કેસની અંદર ડેફિનેટલી ધીસ લાઇનિંગ બીકમ્સ થિક, એન્ડ દેટ થિક લાઇનિંગ ઓટોમેટિકલી અંડર ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ હોર્મોનલ ચેન્જીસ it slogs off, right, it falls off, and then this periodical changes occur usually after every 28 days. That is what we called as a menstruation, right, menses. તો આવા સાયક્લિક ચેન્જીસ જે છે એ મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલમાં જે કાંઈ જોવા મળે, જો આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ આવા ચેન્જીસ જે છે એ મેન્સ્ટ્રુએશન થવાનું રીઝન શું, અથવા તો કયા લેયર જે છે એની અંદર ચેન્જ થાય છે, તો એન્ડોમેટ્રિયમની અંદર ચેન્જ થાય છે, એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, જે આપણે મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલની ડેફિનેશનમાં પણ જોઈશું. માયોમેટ્રિયમ ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ લેયર ઓફ એ સ્મૂથ મસલ વિચ ઇઝ ક્વાઇટ થિક, રાઈટ, અરેખિત સ્નાયુઓનો સમૂહ, એન્ડ ધીસ એક્ઝિબિટ સ્ટ્રોંગ કોન્ટ્રેક્શન during the delivery of baby. This contraction, they are induced initially by prostaglandin and oxytocin, and definitely the process is further been process you can say that is allowed to go on under the influence of oxytocin as a positive feedback loop by your posterior pituitary gland. Okay, જે આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક લર્ન કર્યું હતું. એપીમેટ્રિયમ અને પેરીમેટ્રિયમ outermost layer થશે, જે thin external protective layer હશે, right. So this is called as a epimetrium or perimetrium. Now moving towards an AAPMT mode, right, textbook ની beyond થોડુંક આપણે લર્નિંગ કરી લઈએ.
ટાઈપ્સ ઓફ યુટેરસ. સો દેર આર 4 ટાઈપ્સ, રાઈટ. જે સૌથી સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપ જે છે એ છે ડુપ્લેક્સ, સૌથી સિમ્પલ. અને એ જે છે યુઝ્યુઅલી એનિમલ્સની અંદર, મેમેલિયન્સની અંદર જ, પણ ઘણા બધા એનિમલ્સ લાઈક રોડન્ટ્સની અંદર જોવા મળશે. રોડન્ટ્સ મતલબ કે રેટ છે, માઉસ છે, રાઈટ. તો હિયર બોથ યુટેરી દે આર કમ્પ્લીટલી સેપરેટેડ, રાઈટ. બંને બિલકુલ જુદા હશે. એન્ડ દે ઓપન ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઇનટુ વેજાઇના. યાદ કરો, હ્યુમનની અંદર જે છે યુટેરસ જે છે એ કેવું છે? સિંગલ છે, મતલબ કે જોઈન્ટ છે, રાઈટ. અને એની અંદર જે છે એ વજાઇનલ કેવિટીમાં સિંગલ સર્વાઇકલ કેનાલ થ્રુ જે છે વજાઇનલ કેવિટીની અંદર ઓપન થાય છે, રાઈટ. આવું હ્યુમનની અંદર શું કામે છે? કારણ કે જે પણ કંઈ ચાઇલ્ડ છે પછી કદાચ સિંગલ હોય અથવા તો ઘણી વાર ટ્વિન્સ પણ હોઈ શકે. તો એ કેસની અંદર એ પ્રોપરલી જે છે એ સચવાયેલું રહી શકે, એને ન્યુટ્રિશન પ્રોપરલી મળી શકે, એનું ડેવલપમેન્ટ પ્રોપરલી થઈ શકે. એટલા માટે યુટેરસ સિંગલ છે. જ્યારે જે એનિમલ્સ લાઈક રોડેન્ટ્સ છે, રાઈટ, જે આપણી કરતાં જે છે લોઅર એનિમલ્સ, એની અંદર નેચરલ મોર્ટાલિટી, રાઈટ, કારણ કે એના જે પણ કાંઈ હાયર એનિમલ્સ હશે, કાર્નિવોરસ કે જે કાંઈ હશે, એને મારી નાખે અથવા તો નેચરલ એન્વાયરમેન્ટલના ચેન્જીસને સસેપ્ટિબલ હોય, તો મોર્ટાલિટીના ચાન્સીસ વધારે હોય. તો આવા એનિમલ જેમ કે રેટ, એમાં નંબર ઓફ પપ્સ મતલબ કે એના બચ્ચા, રાઈટ, એની સંખ્યા ઘણી વધારે હોય. તો આપણને ઘણી વાર એવું થતું છે કે આટલા બધા બચ્ચા કેવી રીતે આવી શકે? તો રીઝન ઇઝ દે પ્રોડ્યુસીસ મેની ovum, right, and that could be developed in this separate uteri, right. So this is the simplest type where uterus are, you can say, both the uteri are completely separated and they open independently into the vagina, right. This is called as a duplex type. કારણ કે બે છે એટલા માટે આપણે ડુપ્લેક્સ કહેશું, રાઈટ. ઘણી બધી વાર આપણે ઘર હોય તો, રાઈટ, મકાન હોય તો પણ એને આપણે શું કહીએ? આ ડુપ્લેક્સ છે, રાઈટ. તો નાવ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ફ્રોમ ધીસ વર્ડ. ફાઇન. ડેફિનેટલી આપણે અહીંયા યુટ્રસની વાત કરીએ છીએ, રાઈટ, ઓન અ લાઇટર મોડ. ફાઇન. સો બાયપાર્ટિએટ, મૂવિંગ ટુવર્ડ ધી સેકન્ડ પાર્ટ. હિયર there are two uteri, but lower part of the two uteri are fused, and this fused uteri, they do have a septa in between. Say for example lion or tiger, right. These are all carnivorous mammals, and in that such type of an arrangement. So here, because an septa is there, so you can call it as a partition, and that's why you call it as a bipartiate, right. Just similar to bipartiate, there is one more type of uteri that is called as a bicornuate. તો બાયકોર્નુએટમાં પણ એક્ઝેક્ટલી આના જેવું જ, એક જ ડિફરન્સ ખાલી. શું ડિફરન્સ? તો પાર્ટીશન વોલ જે છે એ એબસન્ટ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ રેબિટ, રાઈટ. સો લોઅર પાર્ટ ઓફ ટુ યુટેરી આર ફ્યુઝડ એન્ડ દેન fused with each other, but then partition wall is absent, right. તો જેમ જેમ જે છે એ ફ્યુઝ થતું જશે ને એમ એમ એ ચાઇલ્ડના સર્વાઈવલના ચાન્સીસ વધતા જશે, રાઈટ. સો વી આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી ડેવલપ્ડ structure, right. So that is what is been mentioned. And finally the advanced or the complex one, right, which is observed in primates like human or monkey. So here both uteri are completely fused, right. અહીંયા જે છે ખાલી લોઅર પાર્ટ જ ફ્યુઝ હતો, અહીંયા પણ એવું જ હતું, રાઈટ. પણ અહીંયા જે છે શું છે? કમ્પ્લીટલી ફ્યુઝ છે, and they only form one structure. So this is the most developed structure, and example definitely includes human. ફરી પાછું એક સરસ મજાનું રિવિઝન કરી લઈએ જેથી કરીને આપણને યાદ રહી જાય. 4 આપણે નામ જોયા છે. આમાંથી કોઈ આપણને પૂછે કે સૌથી સિમ્પલેસ્ટ ટાઈપનું કયું છે, તો આન્સર આવશે ડુપ્લેક્સ. સૌથી ડેવલપ્ડ કયું છે, તો આન્સર આવશે સિમ્પ્લેક્સ. અને સિમ્પ્લેક્સ આપણે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કારણ કે હ્યુમનની અંદર આ જોવા મળે છે. તો એ કેસની અંદર કદાચ કોઈ આપણને ક્વેશ્ચન પૂછે કે ભાઈ હ્યુમન યુટેરસ, વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ રિપ્રેઝેન્ટ્સ કરેક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ફોર હ્યુમન યુટેરસ, સો આન્સર વિલ બી સિમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ યુટેરસ. ઓકે, ચાલો કોઈ કહી શકશે ડુપ્લેક્સની અંદર કેવું સ્ટ્રક્ચર આવશે? યુટેરાઈ જે છે એ ફ્યુઝ હશે કે સેપરેટ હશે? ડેફિનેટલી સેપરેટેડ હશે, અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી જે છે એ વજાઇનલ કેવિટીની અંદર સેપરેટ ઓપનિંગ જે છે એ બતાવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ રેટ. બાયપાર્ટેટની અંદર, તો એની અંદર જે છે લોઅર પાર્ટ ઓફ ધી યુટેરાઈ ઇઝ ફ્યુઝડ એન્ડ દેર ઇઝ અ સેપ્ટા ઇન બિટવીન. Say for example carnivorous animals, mammalians. Okay. બાયકોર્નુએટ ની અંદર પણ બાયપાર્ટિએટ ની જેવું જ, પણ અહીંયા ડિફરન્સ જે છે એ છે સેપ્ટા એબસેન્ટ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ રેબિટ. અને ફાઇનલી સિમ્પ્લેક્સ, તો એની અંદર જે છે એ યુટેરાઈ જે છે એ કમ્પ્લીટલી ફ્યુઝ હશે એન્ડ ઇટ વિલ ક્રિએટ ઓનલી વન સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. સો ધેટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન હ્યુમન.
So with this we have completed the details of uterus. Moving towards the next, very easy, cervix, right? We know that uterus opens into vagina through a narrow cervix, right, which we refer it as a you can say, uterus opens into vagina, right, and that is through this narrow part which we call as a cervix, right? So cervix canal is also referred as a birth canal, right? So it's a canal, is the cavity of the cervix, right? Cervical canal, this is the cavity of the cervix, right? And along with the vagina it creates it forms the birth canal, right? So this is enough detail for the cervix. Moving toward the next part is vagina. ગુજરાતીમાં કહેશું આપણે એને યોની માર્ગ. તો લોકેશન, ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ અ થીન વોલ ટ્યુબ which is present between urinary bladder and rectum. જસ્ટ લાઈક આપણે યુટેરસની અંદર જોયું હતું એવી જ રીતે જે છે એ વજાઇનલ કેવિટી જે છે એ લોકેટેડ હોય છે, રાઈટ. બટ દેન ઇટ ઇઝ ઓન ધી લોઅર પાર્ટ. યુટેરસ જે છે એ થોડો અપર પાર્ટ હતો. બીજું ડિફરન્સ, યુટેરસ જે છે એ થિક મસલ્ડ આખું વોલ બતાવતું હતું, અહીંયા જે છે કમ્પેરેટિવલી થીન વોલ્ડ ટ્યુબ આવેલી છે, રાઈટ. નાઉ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ, what is the type of tissue present in the vagina? Now, definitely answer is, the type of tissue in vagina is a stratified epithelial tissue, stratified squamous epithelial tissue. Squamous તમને ખ્યાલ હોય તો ટાઇલ્સ લાઇક સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, જે એકદમ ફ્લેટ હશે સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, લાદીસમ અધિચ્છદીય જો ગુજરાતીમાં આપણે યાદ કરીએ તો. એન્ડ સ્ટ્રેટિફિકેશન મીન્સ નંબર ઓફ લેયર આર મોર, સો દેટ્સ વાય કોલ્ડ એઝ અ સ્ટ્રેટિફાઈડ. વાય ઇટ ઇઝ સ્ટ્રેટિફાઈડ એ આપણે ટિશ્યુની અંદર ડિસ્કસ કર્યું હતું, પણ અહીંયા ફરી પાછું રિકોલ કરીએ કે જ્યાં વિયરિંગ એન્ડ ટિયરિંગ વધારે હોય ત્યાં હંમેશા નેચર ઓફ ટિશ્યુ જે છે એ કેવો હોવો જોઈએ? સ્ટ્રેટિફાઈડ હોવો જોઈએ, રાઈટ. તો અહીંયા જે છે એ બિકોઝ ઓફ ધી મેન્સ્ટ્રુએશન ફ્લો ઓર યુરિનલ ફ્લો, રાઈટ, કારણ કે યુરેથ્રલ ઓપનિંગ પણ અહીંયા આવશે, રાઈટ. સર્વાઇકલ કેનાલ જે છે એ પણ અહીંયા જ ઓપન થશે. તો મેન્સિસ જે છે એના માટેનું જે કંઈ ટ્રેક જે છે એ પણ વજાઈના થ્રુ જ જાય છે. યુરિન જે છે એ પણ થ્રુ વજાઇનલ કેવિટી જે છે એ બહારની બાજુ નીકળશે. As well as you can also consider coitus, right? So during the process of coitus, then also there is a chance of damage to this tissue. તો ડેફિનેટલી લેયર્સ જે છે વધારે હોવા જોઈએ, એટલા માટે જ અહીંયા સ્ટ્રેટિફાઈડ ટાઈપની ટિશ્યુ આવેલી છે. પીએચ આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ, પણ ખૂબ જ અગત્યનું, that it is acidic. But definitely you need to know why it is acidic. So acidity is because of the presence of the anaerobic bacteria which ferments glycogen to lactic acid. And because of the presence of this lactic acid, the vaginal pH is low. Okay, this is very important. This acidic pH is very important to activate the semen, because otherwise it is coagulated. પ્રોફાઇબ્રિનોલાઇસિન ને ફરી પાછું ફાઇબ્રિનોલાઇસિનમાં કન્વર્ટ કરવું જ પડે, અને એના માટે આ એસિડિક પીએચ જરૂરી છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ એસિડિક પીએચ. સો ફંક્શન ઓફ ધી વેજાઇના, ડેફિનેટલી ઇટ પ્રોવાઇડ્સ ધ પેસેજ વે ફોર ડિલિવરી, ગુજરાતીમાં એને કહેશું પ્રસવ, રાઈટ. તો ડિલિવરી ઓફ ધી ચાઇલ્ડ એઝ વેલ એઝ menstrual flow, right, that also is you can say that is been going outside the body, right, is leaving the body from this space, that is vagina. So distal end of this is a very important detail, right, and many times true or false like questions have been asked. ચલો તો એ ડિટેલ્સમાં આપણે જોઈએ. ડિસ્ટલ એન્ડ, ડિસ્ટલ મતલબ કે દૂરનો છેડો જે બહારની તરફ ખુલે એ. સો ડિસ્ટલ એન્ડ ઓફ વજાઇના is partially closed by a thin fold of mucosal membrane. This thin fold of mucosal membrane is known as hymen, right. ગુજરાતીમાં કહેશું એને આપણે યોની પટલ. This hymen is often torn during first coitus or intercourse, right. ગુજરાતીમાં એને કહેશું મૈથુનની ક્રિયા. તો this is again, there are many false perception regarding this structure, રાઈટ. નોર્મલી એવું થાય કે ભાઈ હાઇમેન જે છે એ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ કન્ડિશનની અંદર જે છે પ્યુબર્ટી અથવા તો મેરેજની એજ સુધી જે છે કન્ટિન્યુઅસલી રહી શકે. બટ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ that it could be broken, it could be damaged by some activities like say for example sudden fall or a jolt, right. એટલે કે say for example કોઈ પણ પ્રકારની જે કહી શકાય કે આંચકો લાગવાથી અથવા તો અચાનક પડવાથી,
રાઈટ, એ તૂટી શકે છે. ઓર સે ફોર એક્ઝામ્પલ insertion of a medical tampon. Now what is this medical tampon? Medical tampon is a device, vaginal tampon is a medical device which is a bullet shaped structure, right? I am trying to draw it, પણ એપ્રોક્સિમેટલી તમે આવું સમજી શકો છો. અને આવું જે પણ કંઈ ડિવાઇસ જે છે, રાઈટ, ધીસ ઇઝ અ મેડિકેટેડ ડિવાઇસ, ધીસ ઇઝ અ પોઇન્ટેડ રિજિયન, રાઈટ. તો આ રીતે જે છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ વજાઇનલ કેવિટીમાં કરવામાં આવે છે, this type of structure. And this structure is used to stop the bleeding, right? ઘણીવાર મેન્સ્ટ્રુઅલ સાયકલના કારણે અથવા તો કોઈ ઇન્જરીના કારણે કદાચ બ્લીડિંગ વધારે થાય તો આ કોટનનું બનેલું સ્ટ્રક્ચર હોય છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ અ મેડિકલ ડિવાઇસ કે જે બ્લીડિંગને જે છે એ તમે કહી શકો છો કે એ સ્ટોપ કરવા માટે યુઝ થાય છે. સો ઇટ ઇઝ અ મેડિકલ ડિવાઇસ, રાઈટ. તો મેડિકલ ડિવાઇસ જો તમે એન્ટર કરશો તો પણ જે છે સીધી વસ્તુ છે કે એ ક્યાંક ને ક્યાંક હાઇમેન જે છે એને ડેમેજ કરી શકે છે. ઓર ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ દેટ એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન ઇન સમ સ્પોર્ટ્સ લાઇક હોર્સબેક રાઇડિંગ, સાયકલિંગ, રાઈટ, મતલબ કે ઘોડેસવારી અથવા તો સાયકલ ચલાવતી વખતે આવી રીતે પણ જે છે એ ડેમેજ થઈ શકે છે. તો હાઇમેન એટલે કે યોની પટલ તૂટવા માટે ઘણા બધા કારણો છે. તો એવું જરૂરી નથી કે હાઇમેન જો કદાચ નથી અથવા તો તૂટેલું છે તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક વર્જિનિટી અથવા તો કૌમાર્ય, રાઈટ, ગુજરાતીમાં એને કહીશું કૌમાર્ય, એ ગેરહાજર છે અથવા તો એબસન્ટ છે એવું કહી શકાય. સો એન્ડ vice versa is also possible, right? That is, in some women the hymen persists even after coitus. So from these sentences, these statements, you can definitely consider that presence and absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or a sexual experience. ખૂબ જ અગત્યનું સેન્ટેન્સ, સાચા ખોટા વાક્યની અંદર પૂછાઈ શકે એવો પ્રશ્ન, રાઈટ. ફરી પાછું, what is hymen? If someone asks, it is distal end of the vagina where there is a presence of mucosal membrane, and this mucosal membrane partially closes this vaginal cavity. Partially જ ક્લોઝ થાય કારણ કે મેન્સિસના ફ્લો માટે થોડુંક તો એ ઓપન હશે જ. સો ઇટ ઇઝ પાર્શિયલી ક્લોઝ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, અને થિન ફોલ્ડ, જેને આપણે શું કહીશું, હાઇમેન, યોની પટલ. આવું જે છે હાઇમેન જે છે યુઝ્યુઅલી, રાઈટ, નોર્મલી ઇટ is been broken, is torn during first intercourse, first coitus, but it could also be broken by use of some medical device like tampon, vaginal tampon, or it is also during some activities, sports activities like horseback riding, cycling, or also during sudden fall or jolt, right. On other hand, sometime even you can say that coitus, then also the hymen persists. In such a case, it cannot be considered as a reliable indicator whether that woman is having virginity or she has having sexual experience, right. So very important detail of hymen we have considered. With this, now we are moving towards the end of the major reproductive organ, and we are moving towards the external genitalia, that is called as a vulva or pudendum. તો એક્સટર્નલ જેનિટેલિયા મતલબ જસ્ટ લાઇક પેનિસ જે છે મેલની અંદર, એવી જ રીતે ફિમેલની અંદર 4 ડિફરન્ટ ઓર્ગન્સ આર પ્રેઝન્ટ, રાઈટ. બહાર આવેલા છે માટે એને શું કહેશું આપણે, બાહ્ય જનનેન્દ્રિયો, રાઈટ. તો 4 જે છે એની અંદર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધી ફર્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ મોન્સ પ્યુબિસ. ધીસ ઇઝ મોન પ્યુબિસ, or it is also called as a mons veneris. So fatty tissue, cushion like structure just on the opening of the vaginal cavity, right, just on the top of that, right, that is called as a mons pubis. Second is labium major, right. Labium major આપણે આની પહેલા પણ ડાયાગ્રામમાં જોયું હતું, આઉટર કવરિંગ કે જે આ સ્ટ્રક્ચરને ક્લોઝ કરી આપશે, રાઈટ. પેડ સ્ટ્રક્ચર છે, જોડીમાં આવેલો છે, એની અંદર આવેલું લેબિયમ માઇનર, રાઈટ. અહીંયા સ્પેલિંગ ખોટો છે, કરેક્શન તમે જરા કરી લેજો. સો ઇટ્સ લેબિયમ માઇનર. એન્ડ ફાઇનલી clitoris. Clitoris is just at the junction of, you can say that, this labium minor, right, which is innermost part of the vulva, innermost part of the external genital organs.
So here it is, and here it is, you can say that covered with a skin. જો તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો પ્રીપ્યુસ એવું આપણે નામ આપ્યું હતું ગ્લાન્સ પેનિસની ઉપરનું જે સ્કિન કવર હતું, રાઈટ, that also we referred as a foreskin or prepuce. So here clitoris also is covered with a layer of a skin, that is called as a prepuce. Okay, ગુજરાતીમાં ચારે નામ, અને મોન્સ પ્યુબિસ, લેબિયમ મેજરને આપણે કહીશું મુખ્ય ભગ ઓસ્ટ, રાઈટ, કારણ કે મોટા છે, ભગ એટલે કે સ્ત્રી, અને ઓસ્ટ એટલે કે હોઠ, હોઠ જેવી રચના, રાઈટ. સિમિલરલી નાના હોય એના માટે ગૌણ ભગોષ્ઠ, અને શિશ્નની જેવી રચના હોય, રાઈટ, પણ નાનું તો શિશ્નિકા, પણ સ્ત્રીની અંદર માટે ભગ શિશ્નિકા, રાઈટ. તો ક્લાઇટોરિસ. સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી ફર્સ્ટ વન, ચારે સ્ટ્રક્ચર આપણે ડિટેલમાં જોશું. તો મોન્સ રિફર્સ ટુ માઉન્ટેન. So this is a cushion of a fatty tissue which is covered by skin and pubic hair. Okay, so this cushion definitely help while the process of intercourse, right. ત્યાં જે છે એ પેઇન ઓછું થવા દેશે અને ડેફિનેટલી કશનિંગ ઇફેક્ટ જે છે એ આપશે, and that is because of the presence of fatty tissue. Moving towards the second, labium major. So labia major is named because labia refers to lips and major because it is larger, right. મુખ્ય ભગોસ જે આપણે હમણાં નામ સમજ્યું. So these are fleshy folds of the tissue that extends down from mons pubis, and definitely they are surrounding the vaginal opening. So if they are been closed, definitely they will protect from the external environment, right. Vaginal cavity is closed by this presence of this paired labium major. Okay, fleshy folds matlab ke માંસલ ગડિયો. Inner surface is definitely hairless, but outer surface is having presence of hair follicles, sebaceous gland, sweat gland, just like normal skin. Okay, that is how the outer surface is having characteristic. Now this is a very important you can say that detail, that it is homologous to a male structure. And now you should be knowing the difference between the homologous and analogous. What is a homologous structure? Homologous organs are the organs of different animal that are having a similar structure but differ in their function. Say for example, four limbs જે છે એ મેનની અંદર પણ આવેલા છે, ફ્રોગની અંદર પણ આવેલા છે, અને વેલની અંદર પણ ફ્લિપર્સના ફોર્મમાં આવેલા, રાઈટ. તો આ બધા જ જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્ટ્રક્ચર તો સેમ જ બતાવે છે, પણ ફંક્શન કેવા છે, અલગ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ફોર લિમ્સ ઇન કેસ ઓફ મેન ડેફિનેટલી જે છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇટિંગ માટે, રાઇટિંગ માટે, કોઈ વસ્તુ પકડવા માટે, એ બધી વસ્તુ માટે યુઝ થાય છે. ફ્રોગની અંદર ફોર લિમ્સ એના માટે યુઝ થાય છે, જમ્પિંગ એન્ડ પ્રોપિંગ. સિમિલરલી વેલ ફિશ જે છે એની અંદર ફોર લિમ્સ જે છે જે ફ્લિપર્સના ફોર્મમાં હોય છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે એ જે છે સ્વિમિંગ માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, તો એને આપણે શું કહેશું, હોમોલોગસ, રાઈટ. સો દે આર સેમ ઇન ધેર ઓરિજિન એન્ડ ધેર સ્ટ્રક્ચર બટ ફંક્શન્સ આર ડિફરન્ટ. આની જેવો જ એક બીજો વર્ડ જે છે એ છે એનાલોગસ. એનાલોગસનો મતલબ શું થશે? ધીઝ આર ઓર્ગન્સ which are present in different animals, right, definitely, but then they are having different structure. Structure different હોવા છતાં ફંક્શન જે છે એ કેવું થશે, પરફોર્મ જે હશે એ કેવું થશે, સેમ થશે, રાઈટ. તો હિયર એઝ કમ્પેર ટુ હોમોલોગસમાં આપણે શું કીધું હતું કે સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સેમ હોય પણ ફંક્શન કેવું હોય, ડિફરન્ટ. એનાલોગસ ઓર્ગનની અંદર કેવું હશે, structure is similar but then origin and you can say that their functions are different, right. So here you can take example, analogous ની અંદર example તમે લઈ શકો છો wings. So wings of insect and wings of bird, right. So this is a best example where you can consider as a analogous type of an organ, right. So definitely both case સ્ટ્રક્ચર જે છે એ તમારું ડિફરન્ટ છે પણ ફંક્શન જે છે એ સેમ એક્ઝિક્યુટ કરે છે. વિંગ્સ બંનેની અંદર, બર્ડની અંદર, ઇન્સેક્ટની અંદર ઉડવા માટે જ કામ લાગે છે, પણ જો તમે કદાચ એનું સ્ટ્રક્ચર જોશો તો સ્ટ્રક્ચર બિલકુલ અલગ છે. ઓકે, સો આઈ હોપ યુ આર નાવ ક્લિયર વિથ હોમોલોગસ એન્ડ એનાલોગસ. આ ડિફરન્સ યાદ રાખવો ખૂબ જ જરૂરી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે જે ડેવલપમેન્ટ ઇવોલ્યુશનનું જે ચેપ્ટર આવતું હશે એમાં પણ તમે આ ડિટેલ્સ જે છે ક્યાંક ને ક્યાંક લર્ન કરી જશે. એક્ઝામ્સમાં ઘણી બધી વાર પૂછાયેલું છે.
તો આ સ્ટ્રક્ચર જો તમને કદાચ તમે જોવો છો અહીંયા તો હવે તમને રિકોલ થવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ ધી સ્ક્રોટમ ઇન ધ મેલ. કારણ કે લેબિયા મેજર જે છે, લેબિયમ મેજર જે છે એ કોને પ્રોટેક્ટ કરે છે? અલ્ટિમેટલી ઓવરીને પ્રોટેક્ટ કરે છે, રાઈટ. એન્ડ સચ અ પ્રોટેક્ટિવ લેયર ઇઝ આઇડેન્ટિકલ, ઇટ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ સ્ક્રોટમ. સ્ટ્રક્ચર બંનેના સેમ છે, ફંક્શન બંનેના અલગ છે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રક્ચર. આપણે આનું એક સમરી પણ બનાવશું. કેટલા સ્ટ્રક્ચર એવા છે, રાઈટ, મેલ અને ફિમેલમાં કે જે એકબીજાને હોમોલોગસ છે, એનું આપણે એક આખી સમરી જે છે એક બનાવશું. ચલો, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ધી નેક્સ્ટ ઇઝ લેબિયમ માઇનર. This labium minor is inner to the labium major and that also are paired, right? So just like labium major, these are also fleshy folds of the tissue, but these are under labium major and these are comparatively smaller. Because they are smaller, that's why we call it as a minor. Moving towards the next important structure, that is clitoris. So clitoris is a tiny finger-like structure, and this tiny finger-like structure is exactly homologous to penis in the male, right? પણ પેનિસનો કયો ભાગ? ઇટ ઇઝ કોર્પોરા કેવર્નોસા. બંનેની અંદર ટિશ્યુ જે છે એ કોર્પોરા કેવર્નોસા હોય છે. લોકેશન જોઈ લઈએ પહેલા, આપણે હમણાં જ ડાયાગ્રામમાં જોયું હતું એમ. ઇટ લાઇઝ એટ ધી અપર જંક્શન ઓફ ટુ લેબિયમ માઇનર and this is just exactly above the urethral opening. યાદ રાખો કે યુરેથ્રલ ઓપનિંગ અને જે કંઈ સર્વાઇકલ ઓપનિંગ જે છે, વજાઇનલ ઓપનિંગ જે છે, બંને અલગ અલગ છે, રાઈટ. તો દેર ઇઝ એન સેપરેટ, કારણ કે યુરેથ્રા જે છે એ ફિમેલની અંદર ખાલી યુરિન જ કેરી કરે છે. સો ધીસ જસ્ટ અબોવ ધી યુરેથ્રલ ઓપનિંગ there is the presence of clitoris, right, which is the most anterior part of the vulva, right. સેજ અંદરની બાજુ હોય છે. So erectile tissue, that is corpora cavernosa, is present in this anterior part of vulva, which is responsible for sexual excitement in the female, and that is clitoris. તો જસ્ટ પેનિસ લાઇક જેવું સ્ટ્રક્ચર, પણ ફિમેલમાં માટે ભગ શિશ્ન અથવા તો ભગ શિશ્નિકા. ડેફિનેટલી આપણે જોઈ લીધું, ઇટ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ ધી પેનિસ, અને એ જે છે એનો પેનિસનો એક જ પાર્ટ, રાઈટ. અહીંયા જે છે પેનિસનો કયો પાર્ટ આપણે જોશું? કોર્પોરા કેવેર્નોસા. કોર્પોરા સ્પોન્જિયોસમ હજી આપણે જોશું, બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલની અંદર જોવા મળશે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ આઇડેન્ટિકલ ટુ કોર્પોરા કેવેર્નોસા પાર્ટ ઓફ ધી પેનિસ. ઓકે, અહીંયા ખાસ ફરી પાછું તમને રિકોલ કરાવી દઉં that we have already learned the difference between analogous organ and homologous organ, right. તો અહીંયા જે આપણે વાત કરીએ છીએ, શું વાત કરીએ છીએ? હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચરની, and it is homologous to penis, right. So erectile tissue, that is corpora cavernosa. Yes, definitely, but there is a difference, right. ફંક્શન આપણે કીધું એમ કે ભાઈ હોમોલોગસનો મતલબ જ થાય કે સ્ટ્રક્ચર સેમ હોય પણ ફંક્શન અલગ અલગ હોય. તો અહીંયા કોઈ પણ જાતનું રિપ્રોડક્ટિવ ડક્ટ આવતું નથી. So there is no ejaculation as such, right, from this part in the female, right. So that's how it differs from the penis, right, in the male. Now just like penis, there is presence of skin which cover the glands of clitoris, and just like penis જેમાં આપણે નામ આપ્યું હતું prepuce foreskin, એવું સેમ નામ જે છે તમે અહીંયા ક્લાઇટોરિસની અંદર પણ આપી શકો છો. So that is called as a prepuce, right. So here, yes, you can now very easily see this is labia majora, right. So this is actually a spread part which has been shown, right. So this is a spread part, right. This is inside of this, there is an labia minora, right. તો સેજ અંદરની બાજુ anterior side, and that if definitely because this is spread, ઓપન કરેલું છે એટલા માટે આપણને વેજાઇનલ વેસ્ટિબ્યુલ જે છે એ દેખાય છે. વેસ્ટિબ્યુલ એટલે કે આમ તો મેન્સિસના ફ્લો માટેનું જગ્યા છે, રાઈટ, અથવા તો ડ્યુરિંગ કોઇટસ ઇટ ઇઝ ફિલ્ડ વિથ પેનિસ, બટ દેન અધરવાઇઝ ઇટ રિમેન્સ વેકેન્ટ, ઇટ રિમેન્સ એમ્પ્ટી. એમ્પ્ટી રહેશે તો આપણે એને શું કહેશું? વેસ્ટિબ્યુલ, રાઈટ. જે અધરવાઇઝ જે છે આપણે કહીશું ખાલી રહેશે, રાઈટ. તો એવી આપણે કદાચ તમને જે યાદ હોય તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં પણ આપણે બકલ વેસ્ટિબ્યુલ આપણે લર્ન કર્યું હતું, રાઈટ. તો બકલ વેસ્ટિબ્યુલ મતલબ કે ઓરલ કેવિટી કે જે જમતી વખતે જ ખાલી ભરેલી હોય છે, બાકી તો ખાલી હોય છે, તો ત્યાં પણ આપણે વેસ્ટિબ્યુલ કીધું હતું, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વજાઇનલ વેસ્ટિબ્યુલ. વજાઇનલ વેસ્ટિબ્યુલની અંદર તમને જે છે બે સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે. ધીસ ઇઝ અ ડાયલેટેડ પાર્ટ, રાઈટ. અધરવાઇઝ આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર નથી હોતું. ધીસ ઇઝ અ ડાયલેટેડ પાર્ટ વિચ હેવ બીન શોન. સો ધીસ ઇઝ વજાઇનલ ઓરિફિસ, and just above this there is presence of
urethral orifice which is external, right, જ્યાંથી યુરિન જે છે એ એક્સક્રીટ થશે. And just at the upper part of this urethral orifice, at the junction of labia minora and anterior to labia minora, there is presence of clitoris. અને clitoris ની ઉપરની સ્કિન બતાવેલી છે which is called as a prepuce. Okay, so at this cover, that is your vaginal orifice is covered with a thin membranous fold which is called as a hymen. Fine. So હવે તમને complete part વલ્વાના ખ્યાલ આવી ચૂક્યા હોવા જોઈએ. ચલો, so with this we have covered most of the details related to the external genitalia. You need to remember one more structure, and that is called as a Bartholin gland. Bartholin glands, they are also referred as you can say that greater vestibular gland. Actually બે પેર સ્ટ્રક્ચર હોય છે, રાઈટ. તો એક પેર હોય છે ગ્રેટર વેસ્ટિબ્યુલર ગ્લેન્ડની અને બીજી પેર હોય છે લેસર વેસ્ટિબ્યુલર ગ્લેન્ડની. તો ટોટલ 4 સ્ટ્રક્ચર થઈ ગયા, રાઈટ. સો વન પેર ઓન ધી ઈચ સાઇડ, રાઈટ. એક જોડી દરેક બાજુએ, બંને સાઈડ એક એક ગ્રેટર વેસ્ટિબ્યુલર ગ્લેન્ડ અને બંને સાઈડ એક એક લેસર વેસ્ટિબ્યુલર ગ્લેન્ડ. જો તમને યાદ હોય તો આપણે મેલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર કોપર્સ ગ્લેન્ડ કરીને એક સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું, અથવા તો બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્લેન્ડ કરીને એક સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું. ધીસ સ્ટ્રક્ચર વોઝ સિક્રેટિંગ આલ્કલાઇન ફ્લુઇડ, કે જે મેલ યુરેથ્રાની અંદર એસિડિટી રિડ્યુસ કરવાનું કામ કરતું હતું એન્ડ ડ્યુરિંગ ધી ઇન્ટરકોર્સ લ્યુબ્રિકેશનનું કામ કરતું હતું, રાઈટ. તો પેઇનફુલ સેક્સ્યુઅલ એક્સપિરિયન્સ ના થાય એના માટે બલ્બો યુરેથ્રલ ગ્લેન્ડમાંથી સિક્રિશન્સ, આલ્કલાઇન સિક્રિશન્સ બહાર નીકળે છે. તો આવી સેમ ગ્લેન્ડ ફિમેલમાં પણ હોવી જોઈએ, and definitely that gland is Bartholin gland. So you can consider this as an homologous to Cowper's gland. Cowper's ગ્રંથિની જેવું જ જે છે સ્ટ્રક્ચર જે છે Bartholin gland ની અંદર આવેલું હોય છે, right. So it is homologous to Cowper's gland of the male, and location definitely it is situated on the lateral side of the vagina, on the both sides, right. So Bartholin duct also opens into vaginal વેસ્ટિબ્યુલ. તો ટોટલ ઓપનિંગ્સ આપણે યાદ રાખશું, છેલ્લે એક સમરી બનાવશું સરસ મજાની. પણ લોકેશન ખાસ યાદ રાખવાનું છે, ફંક્શન ખાસ યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. ફંક્શન ઇઝ ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ સિક્રેટિંગ ધી આલ્કલાઇન ફ્લુઇડ ડ્યુરિંગ ધી સેક્સ્યુઅલ એક્સાઇટમેન્ટ. ઓકે, સો અને સિનોનિમ પણ ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. આમ તો આ નામે જ વધારે પૂછાય છે, બાર્થોલિન ગ્લેન્ડના નામે, પણ એમ છતાં પણ સિનોનિમ ખાસ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો. સો વજાઇનલ વેસ્ટિબ્યુલ, definitely આપણે કીધું એમ કે ટર્મિનલ પાર્ટ ઓફ ધી વેજાઇના, definitely urethra opens separately and that creates a common chamber, and that common chamber is called as a vaginal vestibule, or it is also called as a urinogenital sinus. કારણ કે યુરિન પણ અહીંયા જ જે છે અહીંયા થ્રુ જ એક્સિટ થશે. જો કદાચ મેન્સિસ જે છે એ પણ અહીંથી રિલીઝ થશે, રાઈટ. ઓર અધરવાઇઝ ઇન્સેમિનેશન પણ આ જગ્યાએથી થશે. સો ઇટ્સ અ જેનિટલ સાઇનસ ઓલ્સો, and this definitely will be open through a slit like aperture, or what we call as a triangular space, and that is called as a vestibule. Okay, so here is the vaginal vestibule, you can just see that. Fine. And now it is very, you can say, easy for you to understand each and every details of the vulva or external genital organs. Okay, તો સમરી કરીએ આપણે. કેટલા ઓપનિંગ થયા ટોટલ વુલ્વાની અંદર? 3 ઓપનિંગ. વેરી ગુડ. 3 ઓપનિંગની અંદર સૌથી પહેલું યુરેથ્રલ ઓપનિંગ વિચ લાઇઝ એટ મોસ્ટ એન્ટિરિયર એન્ડ, રાઈટ, સૌથી અગ્ર બાજુ. વજાઇનલ ઓરિફિસ વિચ લાઇઝ ઓન ધી પોસ્ટિરિયર એન્ડ, એન્ડ ધેન ફાઇનલી ઓપનિંગ ઓફ બાર્થોલિન, રાઈટ. બાર્થોલિન ડક્ટ જે છે, સો ડક્ટ ઓન ધી આઈધર સાઇડ, રાઈટ. સો દેર આર ટોટલ 3 ઓપનિંગ્સ which you can locate in the vaginal vestibule. જો કોઈ પૂછે કે કેટલા ઓપનિંગ્સ હોય તો આપણને આન્સર આની ઉપરથી ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ, રાઈટ. સો with this we have completed external genital organ. Now only detail that is remaining is the accessory sex organ, that is mammary gland. Definitely functional mammary gland is a characteristic of a female, and it is referred in layman language, you also referred as a breast, રાઈટ. સ્તન ગ્રંથિ જેને આપણે કહીશું. સો વી કોલ ઇટ એઝ એન એસેસરી સેક્સ ગ્લેન્ડ. તો એવું તો શું એ આપણને હેલ્પ કરે છે કે જેથી કરીને આપણે એને એસેસરી સેક્સ ઓર્ગન ગણીએ છીએ? તો ડેફિનેટલી વી કન્સિડર ઇટ એઝ એન એસેસરી સેક્સ ઓર્ગન because it is integrated structurally as well as functionally
to support various sexual processes, right? Various reproductive processes like ovulation, રાઈટ. આપણે જોશું કે ઓવ્યુલેશન જે છે એ લેક્ટેશનના કારણે ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ શકે. જ્યારે પણ એક્ટિવ લેક્ટેશનનો ફેઝ હોય પ્રેગ્નન્સી પછી ત્યારે ઓવ્યુલેશન સ્ટોપ થઈ શકે છે, જેને લેક્ટેશનલ એમેનોરિયા કહેવામાં આવે છે. આપણે લર્ન કરશું, ચિંતા ના કરતા, રાઈટ. એ મતલબ કે એબસન્ટ, મેનો મતલબ કે મેન્સ્ટ્રુએશનને રિલેટેડ, અને રોહિયા મતલબ કે ફ્લો. તો જે લેક્ટેશનના કારણે મેન્સ્ટ્રુએશન સ્ટોપ થાય તો એને કહેવાય લેક્ટેશનલ એમેનોરિયા. એવી જ રીતે જો ઓવ્યુલેશનને અફેક્ટ કરતું હોય તો ડેફિનેટલી ફર્ટિલાઇઝેશનને પણ અફેક્ટ કરે. પ્રેગ્નન્સીની અંદર પણ ઘણા બધા ચેન્જીસ, હોર્મોનલ ચેન્જીસ જે છે દેટ આર રિલેટેડ ટુ વિથ ધી મેમરી ગ્લેન્ડ્સ, એન્ડ ડેફિનેટલી આફ્ટર બર્થ, રાઈટ, ઇટ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી ન્યુટ્રિશન ટુ ધી ચાઇલ્ડ, રાઈટ. તો ચાઇલ્ડ કેર માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આટલી બધી પ્રોસેસને જો એફેક્ટ કરતું હોય તો ડેફિનેટલી આપણે એને એસેસરી સેક્સ ઓર્ગન જે છે એ કન્સિડર કરવું જોઈએ, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વાય વી આર this topic has been kept in the reproductive organs of female. ચલો, important hormones which are related with the mammary glands. Two hormones. એક ડેફિનેટલી પ્રોલેક્ટિન કે જે મિલ્ક સિન્થેસિસ માટે રિસ્પોન્સિબલ છે, રાઈટ. ઇન ફિમેલ presence of prolactin will induce the synthesis of milk in the lobules, right. મેમેલિયન જે પણ કે મેમરી લોબ્યુલ્સ જે હશે, જે આપણે આની અંદરના સ્ટ્રક્ચરમાં જોશું, એની અંદર એ સિન્થેસિસ પ્રમોટ કરશે. બીજો હોર્મોન એ છે ઓક્સિટોસિન. આ જે છે એ મિલ્ક સિન્થેસિસ માટે જવાબદાર છે. જ્યારે મિલ્કના ઇજેક્શન માટે, રાઈટ, એટલે કે સ્ત્રાવ માટે જો કોઈ જવાબદાર હોય તો એ છે ઓક્સિટોસિન. જો તમને યાદ હોય તો આપણે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં એને આપણે શું કીધું હતું? મિલ્ક લેટ ડાઉન હોર્મોન. ઓકે. અને એનિમલ્સની અંદર ઇલીગલી આપણે જોયું હતું કે ભાઈ મિલ્કનું પ્રોડક્શન વધારવા માટે પણ ઓક્સિટોસિનના ઇન્જેક્શન ઘણા બધા એના જે પણ કંઈ માલિક હોય એ આપતા હોય છે, જે ઇલીગલ છે, રાઈટ. તો ઓક્સિટોસિન ઇઝ responsible for ejection of milk in the animals. Definitely size of mammary gland increases in the age of puberty, and the reason is after puberty there is release of FSH, and under influence of FSH there is release of estrogen. This estrogen leads to development of mammary gland, right. Without estrogen it is not possible to develop this structure. Okay, તો ડિટેલ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરશું. This part of the female reproductive system, it is having fat, variable quantity of fat, and some of the structures, right. These structures are glandular structures. So two parts. One, that is fat, right, that is a storage of energy actually. અને આ જે પણ કંઈ એનર્જી જે છે એ મિલ્ક સિન્થેસિસ વખતે જે છે ફેટ જે છે કાર્બોહાઈડ્રેટમાં કન્વર્ટ થઈ શકે. So definitely here is a source of energy. Okay, so fatty tissue and a glandular tissue. This glandular tissue is present in a form of a mammary lobes, and there are total 15 to 20 such lobes present in each breast. Okay, again glandular tissue which is present in the breast, that is mammary lobe, and these mammary lobes are 15 to 20 in number. This memory lobe also contains variable amount of fat. હવે આ મેમરી લોબની અંદર મેમરી એલ્વિયોલસ આવેલા છે, રાઈટ. સો દેર આર ક્લસ્ટર ઓફ મેમરી લોબ્સ, મેમરી એલ્વિયોલસ વિચ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધી યુ કે સે મેમરી લોબ્સ. ઓકે, અને આવા જે એલ્વિયોલસ જે છે ત્યાં સિન્થેસિસની પ્રોસેસ, મિલ્ક સિન્થેસિસની પ્રોસેસ જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. ઓકે, તો memory alveolus, definitely they secrete the milk and it is stored in the cavities of the alveoli. Alveoli મતલબ કે અહીંયા આવેલા જે કંઈ સ્ટ્રક્ચર તમારા જે છે, રાઈટ, એ જે છે એની અંદર જે છે એ સ્ટોર થશે. ફરી પાછું રિકોલ કરીએ છીએ, મેમરી લોબની અંદર જે છે એ મિલ્ક સિન્થેસિસ થશે. દરેક મેમરી લોબની અંદર ઘણા બધા મેમરી એલ્વિયોલસ આવેલા હશે, રાઈટ. સિંગલ હશે તો એલ્વિયોલસ કહેશું, વધારે હશે તો એલ્વિયોલાઈ કહેશું. તો ક્લસ્ટર ઓફ મેમરી એલ્વિયોલસ આર પ્રેઝન્ટ ઇન મેમરી લોબ્સ, એન્ડ મિલ્ક ઇઝ stored in these cavities of the alveolus, right, wherever been synthesized. Okay, this milk is now moving towards the ducts. તો ઘણા બધા ductules હશે, નાના નાના duct હશે ને આપણે શું કહેશું? ductules, જે eventually large duct
એટલે લાર્જ જે સ્ટ્રક્ચર હશે એની અંદર ભેગા થશે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ મેમરી ડક્ટ. મેમરી ડક્ટમાંથી થોડાક સ્વોલન પાર્ટ ઉપર જશે એન્ડ દેટ સ્વોલન પાર્ટ વી કોલ્ડ એઝ એ એમ્પ્યુલા. And through ampulla now they will be released in a lactiferous duct, right? Lactiferous duct જે છે they contains receptor for oxytocin. તો જેવું ઓક્સિટોસિન રિલીઝ થશે તો એનાથી જે છે એ lactiferous duct જે છે એ મિલ્ક જે છે સિક્રેટ કરશે. Definitely this secretion of milk will only happen when there is process of suckling, right? તો ચાઇલ્ડ જે છે જ્યારે પણ સક કરશે થ્રુ નિપલ, રાઈટ, ત્યારે જે છે મિલ્ક જે છે બહારની બાજુ ઇજેક્ટ થશે. ધ મેલેનિન કન્ટેનિંગ પાર્ટ વિચ ઇઝ અ પ્રોટેક્ટિવ પાર્ટ, કારણ કે અધરવાઇઝ જે સ્કિનનું લેયર જે છે એ ડેલિકેટ હોય છે, પણ બિકોઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ધી સકલિંગ ઇઝ બીન એક્ઝિક્યુટેડ બાય ચાઇલ્ડ તો એ કેસમાં ડેમેજ ના થાય. દેટ્સ વાય nipples are protected by a layer of areola, right? So areola is a melanin containing epithelium. Okay, so this is an overall structure of mammary glands. Okay, mammary glands નું સ્ટ્રક્ચર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડાયાગ્રામ બેઝ ક્વેશ્ચન અથવા તો ટ્રુ ઓર ફોલ્સ લાઈક ક્વેશ્ચન જે છે આમાંથી પૂછાઈ શકે. This is an cut end of ribs, right, and the muscles which I have shown here. So here ribs, these are muscles between the ribs, right, intercostal muscles, and this is your pectoralis muscle. જો તમને યાદ હોય તો આપણે કાર્ડિયક જે પણ કંઈ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ હતા એની અંદર આપણે જોયું હતું એન્જાઇના પેક્ટોરિસ નામનો રીઝ. તો ચેસ્ટની અંદર જે મસલ આવેલા હોય એને આપણે શું કહીએ? પેક્ટોરાલિસ મેજર, રાઈટ. પેક્ટોરલ મતલબ એની એરેન્જમેન્ટ બતાવે છે. તો ધીસ ઇઝ રિગાર્ડિંગ ધી સ્ટ્રક્ચર ઓફ મેમરી ગ્લેન્ડ્સ. અહીંયા ખાસ એક વસ્તુ તમને ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં દેટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ, કારણ કે ચાઇલ્ડને ન્યુટ્રિશન જે છે એ બેસ્ટ ફીડિંગ થ્રુ જ મળે છે. ઇનિશિયલ જે પણ કાંઈ મિલ્ક હોય એ બાળક માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, કારણ કે એની અંદર ઘણા બધા એન્ટીબોડીઝ સિક્રેટ થાય કે જે ચાઇલ્ડને અર્લી એજમાં ન્યુટ્રિશન અને ઇમ્યુનિટી બંને પ્રોવાઈડ કરે છે. બીજું, જ્યારે ઇનિશિયલી જ્યારે પણ સકલિંગની પ્રોસેસ થાય ત્યારે ઇનિશિયલી મિલ્ક જે છે કાર્બોહાઈડ્રેટ રીચ હોય, એટલે કે એકદમ ગળ્યું હોય. પછી ધીમે ધીમે જે છે એની અંદર જે છે એ ફેટી ટિશ્યુ, થોડી ઘણી ફેટ્સ જે છે એની અંદર આવશે અને ત્યારબાદ જે છે પ્રોટીન્સ જે છે એ આવશે, રાઈટ. આવી રીતે જે છે એના કમ્પોનન્ટ્સ જે છે એ ડ્યુરેશન ઓફ ધી બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઉપર જે છે એ ડિફરન્ટ હોય. ઇનિશિયલ મિલ્ક જે છે એની અંદર કાર્બોહાઈડ્રેટ વધારે, ત્યારબાદ થોડા ફેટ્સ વધારે, ત્યારબાદ પ્રોટીન વધારે. આવી રીતે જે છે એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગની અંદર કમ્પોનન્ટ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ આવતા જાય છે. ઓકે, ગુજરાતીમાં પણ આપણે આ બધા નામ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઇંગ્લિશમાં આપણે પહેલાં જે છે લોક કરી દઈએ અને આપણે રિકોલ કરવાનો ટ્રાય કરીએ, પછી આપણે ગુજરાતી મીડિયમ માટે જઈએ. સો સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધી ફર્સ્ટ વન, રાઈટ. તો ધી સ્ટ્રક્ચર્સ વિચ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધી mammary gland or breast, that is fat, and you can say that this tissue, right, a tissue which is glandular in nature, and that is called as a mammary lobe. Mammary lobe ની સંખ્યા ટોટલ 15 થી 20. મેમરી લોબની અંદરના કમ્પોનન્ટ જે છે એને આપણે શું કહીશું? they are called as a alveolus, right. તો cluster of alveolus are present in a memory lobe. alveolus ની અંદર જે છે એ તમારું મિલ્ક જે છે એના લ્યુમેન્સની અંદર સ્ટોર થશે. ત્યારબાદ ઘણા બધા ડક્ટ્યુલ્સ જે છે, નાના નાના ડક્ટ જે છે ભેગા થઈને મેમરી ડક્ટની રચના કરશે. મેમરી ડક્ટમાંથી હવે આગળ જશે એ એમ્પ્યુલામાંથી આગળ જશે લેક્ટિફેરસ ડક્ટ. લેક્ટિફેરસ ડક્ટથી એ બહાર નીકળશે, જે ભાગને આપણે નિપલ તરીકે ઓળખશું. નિપલની સરાઉન્ડિંગમાં જે ભાગ હશે એને કહેશું એરિયોલા. અહીંયા તો કે કટ એન્ડ્સ ઓફ ધી રિબ્સ બતાવેલા છે, વચ્ચે તો કે મસલ્સ ઇન બિટવીન ધી રિબ્સ એન્ડ ફાઇનલી પેક્ટોરાલિસ મેજર. ઓકે, તો આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર આખું લર્ન કર્યું આપણે. સેમ વસ્તુ ગુજરાતીની અંદર આપણે અહીંયા જે છે એ બતાવેલી છે, રાઈટ. તો એ જ વસ્તુ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો સ્તન ગ્રંથિઓની અંદર ગ્રંથિમય પેશી અને ભિન્ન માત્રાની અંદર ચરબી આવેલી છે, રાઈટ. તો ડેફિનેટલી બંને સ્તનની અંદર આ પ્રકારની રચનાઓ જે છે એ જોવા મળશે. હવે અહીંયા પ્રત્યેક સ્તનની જે પણ કાંઈ ગ્રંથિમય પેશી જે છે એની અંદર 15 થી 20 જેટલા સ્તનખંડ, રાઈટ, તો લોબ્સ જે છે તમારા આવેલા છે, રાઈટ. લોબ્યુલ્સ જે છે આવેલા છે. તો સ્તનખંડ એટલે કે મેમરી લોબ્યુલ્સ, રાઈટ. પછી એની અંદર જે છે એ કુપિકા ધરાવતા જે પણ કંઈ કોષોનો સમૂહ જે છે એ જે છે એ અંદર આવેલો. તો સ્તનખંડની રચના જે છે શેનાથી થયેલી છે? સ્તન કુપિકાઓથી થયેલી છે, રાઈટ. આખો સમૂહ આવેલો હશે. આ કુપિકાઓ જે છે એના દ્વારા જે પણ કંઈ દૂધ સ્ત્રવશે, રાઈટ. તો અહીંયા સિન્થેસિસ અહીંયા થાય છે. સ્તનખંડની અંદર આવેલી સ્તન કુપિકાઓની અંદર શું થાય છે?
એનું સિન્થેસિસ થાય છે, રાઈટ. અને એ સ્ત્રાવ એકવાર થશે એટલે ત્યાં ભરાયેલો રહેશે, જ્યાં સુધી બહાર નહીં નીકળે ત્યાં સુધી સ્ટોરેજ જે છે એ ક્યાં થશે, આ સ્તન કુપિકાઓની અંદર થશે, રાઈટ. એની અંદર રહેલી પોલાણની અંદર થશે. ત્યારબાદ એ જે છે એ વિભિન્ન નલિકાઓની અંદર ખુલશે, રાઈટ. અને નલિકાઓ જે છે એ ભેગી થઈ અને એક સ્તન વાહિની બનાવશે, રાઈટ. સ્તન વાહિની જે છે એ સહેજ પોળી હોય છે શરૂઆત આગળના ભાગમાં, સહેજ આગળના ભાગમાં, અને એ ભાગને આપણે શું કહેશું, સ્તન તુંબિકા. સ્તન તુંબિકા જે છે એ દુગ્ધ વાહિની, રાઈટ, એટલે કે દુગ્ધ નળી, લેક્ટિફેરસ ડક્ટ એની સાથે જોડાયેલી હોય છે. જ્યારે પણ સકલિંગ મિકેનિઝમ થશે ત્યારે જે છે એ દુગ્ધ નળીમાંથી નિપલ વાટે દૂધ જે છે બહારની બાજુ સ્ત્રવિત થાય છે, બહાર નીકળે છે, રાઈટ. તો શોષવાની ઘટનાથી જે છે નિપલમાંથી દૂધ બહાર નીકળે છે. તો આ રીતનું આખું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ અહીંયા બતાવેલું છે. પાસળી, આંતરપાસળી સ્નાયુઓ અને આ પેક્ટોરાલિસ મેજર મસલ જે આપણી છાતીમાં આવેલા સ્નાયુનું નામ છે. ઓકે, લોક કરીએ છીએ આપણે, વન બાય વન આપણે યાદ રાખવાના છે. તમે વિડીયો પોઝ કરીને નામ યાદ રાખતા જજો. તો મેદ સીધી વસ્તુ છે, ફેટી ટિશ્યુ. ત્યારબાદ અહીંયા આવેલા સ્તનખંડ, સ્તનખંડની અંદર આવેલી રચના સ્તન કુપિકાઓ, રાઈટ. ઘણી બધી કુપિકાઓ ભેગી થઈને સ્તનખંડ બનાવશે. સ્તનખંડની સંખ્યા કેટલી હશે, 15 થી 20. ઓકે. ત્યારબાદ તો કે ભાઈ કુપિકાઓ જે છે એની અંદર દૂધનું સિન્થેસિસ થશે, રિલીઝ થશે, એટલે કે સ્ત્રાવ થશે. જ્યાં સુધી બહાર નીકળે ત્યાં સુધી અહીંયા એની ગુહાઓની અંદર સ્ટોર રહેશે, રાઈટ. ત્યારબાદ ક્યાં, તો કે નલિકાઓ દ્વારા, સ્તન નલિકાઓ દ્વારા જે છે એ બહારની બાજુ જશે. આવી વિભિન્ન નલિકાઓ જે છે એ ભેગી થઈને સ્તન વાહિની બનાવશે, રાઈટ. અને સ્તન વાહિની જે છે એ આગળની બાજુ સહેજ પોળી થાય છે, તો જેને આપણે કહીશું સ્તન તુંબિકા. તુંબિકા જે છે એના પછી જે છે એ બહારની બાજુ આવે છે, ખૂબ જ સરસ મજાનું નામ, લેક્ટિફેરસ ડક્ટને આપણે શું કહેશું, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ દુગ્ધ વાહિની, અને દુગ્ધ વાહિની અથવા તો દુગ્ધ નળી. અને ત્યારબાદ અહીંયા જે છે એ નિપલ, અહીંયા જે છે એ તંતુ પેશી, રાઈટ, એરોલા, રાઈટ. તો એરિયોલા જે છે એ અહીંયા કવરિંગ મેલેનિન કન્ટેનિંગ જે છે એ તમારી પ્રોટેક્ટિવ લેયર હશે. અહીંયા જે છે એ પાસળી, આંતરપાસળી સ્નાયુઓ, ત્યારબાદ જે છે પેક્ટોરાલિસ મેજર સ્નાયુ. તો આ સાથે આપણે કમ્પ્લીટ સ્ટ્રક્ચર જે છે ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમનું પૂરું કર્યું છે. સરસ મજાની એક ટેસ્ટ આપણી લઈ લઈએ તમારી, તમે કેટલું સમજ્યા છો એ જાણવા માટે. યસ, ધીસ ઇઝ નોટ અ ટેસ્ટ એકચ્યુઅલી, બટ ધીસ ઇઝ અ સમરી ઓફ હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર્સ, રાઈટ. કે જે ફિમેલની કમ્પેરમાં મેલની અંદર આવેલા હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર આપણે એક સમરી બતાવીએ છીએ. તો ઓવરીઝની જેવું જ સ્ટ્રક્ચર હોય મેલની અંદર, તો એનું નામ શું, તો ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ ટેસ્ટિસ, રાઈટ. ઓવમની જેવું, સીધી વસ્તુ, બહુ સિમ્પલ, સ્પર્મ. લેબિયા મેજર, લેબિયમ મેજર, તો આપણે જોયું હતું. સ્ક્રોટમ. બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલ, બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલ જે છે એ ક્લાઇટોરિસની નીચે જ આવેલું ફિમેલની અંદર ઇરેક્ટાઇલ ટિશ્યુનો એક સમૂહ છે, રાઈટ. અને એ ઇરેક્ટાઇલ ટિશ્યુ જે છે એ કોર્પોરા સ્પોન્જિયોસમ, કોર્પસ સ્પોન્જિયોસમ ટિશ્યુ બતાવે છે. તો સીધી વસ્તુ છે કે પેનિસની અંદર આવેલું કોર્પસ સ્પોન્જિયોસમ જે છે એને હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર થયું. અને બલ્બ ઓફ પેનિસની અંદર પણ એક્ઝેક્ટલી આ જ ટિશ્યુ આવેલી હોય છે. તો બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલ ઇન ફિમેલ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલ, બલ્બ ઓફ પેનિસ ઇન મેલ. અને બલ્બ ઓફ પેનિસની અંદર મેજર ટિશ્યુ કઈ આવેલી હોય, કોર્પસ સ્પોન્જિયોસમ. એવી જ રીતે ક્લાઇટોરિસની અંદર જો આપણે કદાચ જો ટ્રાય કરશું હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર ફાઇન્ડ કરતું, તો ડેફિનેટલી અહીંયા પણ કોર્પોરા કેવેર્નોસા, તો અહીંયા પણ કોર્પોરા કેવેર્નોસા. તો ગ્લાન્સ પેનિસ, શિશ્નના ગ્રહ, રાઈટ, આપણે જોયું હતું જે ઇનિશિયલ બલ્જ પાર્ટ ઓફ ધી પેનિસ જે છે એને આપણે ગ્લાન્સ પેનિસ કહે છે. તો ક્લાઇટોરિસ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ એકચ્યુઅલી એ ગ્લાન્સ પેનિસ. ઓકે. અને ગ્લાન્સ પેનિસની ઉપરનો જે પાર્ટ જે છે બલ્બ ઓફ પેનિસ જે છે ઇટ ઇઝ હોમોલોગસ ટુ બલ્બ ઓફ વેસ્ટિબ્યુલ. ઓકે. ગ્રેટર વેસ્ટિબ્યુલર ગ્લેન્ડ, ડેફિનેટલી દે આર ધી હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર ટુ ધી કોર્પસ ગ્લેન્ડ, રાઈટ, કે જેને આપણે બલ્બોયુરેથ્રલ ગ્લેન્ડ તરીકે ઓળખાવે, રાઈટ. તો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ આપણને ખ્યાલ જ છે, હોમોલોગસ અને એનાલોગસ. તો ફરી પાછું અહીંયા જે છે તમને બતાવેલું છે, બંનેના એક્ઝામ્પલ ખાસ યાદ રાખશો તો તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. તો આવા ક્વેશ્ચન્સ રેફરન્સ બુકમાં ઘણા બધા પૂછાયેલા છે જે તમારે યાદ રાખવાના છે, રાઈટ. બુકની અંદર ક્યાંય આવું આપેલું નથી, પણ સમજણ પ્રકારના જે ક્વેશ્ચન પૂછાય છે એમાં આવા હોમોલોગસ સ્ટ્રક્ચર જો આપણને પૂછાય તો ડેફિનેટલી આપણને આવડવા જોઈએ, રાઈટ. સો વિથ ધીસ વી આર કમ્પ્લીટિંગ ટુડેઝ લેક્ચર. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આ આખું જે આપણે આજે ભણ્યા છીએ એનું એક નાની એવી ટેસ્ટના ફોર્મમાં, એક સરસ મજાના ટ્રુ ઓર ફોલ્સના ફોર્મમાં, સેન્ટેન્સના ફોર્મમાં
આપણે એક રિવિઝન કરીશું અને પછી સ્પર્મેટોજિનેસિસ અને ઉજિનેસિસની પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.